मैं शुभम कुमार हक सच पब्लिक ओपीनियन तो अज असी गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव सिंह जी ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਥਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 39 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਏਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? बहुत अच्छे सवाल किए ने। मैं इस टीवी चैनल का पहला मुबारकबाद देंगा कि इस टीवी चैनल का नाम बहुत ही वधिया रखा गया, हक और सच। आज समुचे संसार दे विच शायद लड़ाई ही इस उत्ते होनी चाहिए और मैं चाहांगा कि जिथे हक सच की गल होंदी है सही न्यूज़ लोकां तक पहुँचाउणी, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो चैनल के माध्यम तो है, चाहे वो साडा फेसबुक है। अगर असी उहदे उत्ते पैरा देंगे तो जिहड़े लोग अजे तक हनेरे दे विच ने उन्हां दे कोल एक साबत सूरत तस्वीर जिहड़ी है उन्हां दे सामने आएगी। बड़ा वधिया सवाल कीता है कि इस गुरुद्वारा साहब दे अंदर गुरु अर्जन देव जी दे नां ते रखिया गुरुद्वारा सैक्टर 40 दे विच स्थित चंडीगढ़, जिथे अज चौथा कैंप लगाया जा रहा है। इस तो पहला 3 कैंप लगे। पहले कैंप दे विच साडे कोल 120 वैक्सीनेशन हुई, दूजे कैंप दे विच 150 वैक्सीनेशन हुई और जिहड़ा साडा तीसरा कैंप सीगा यानी कि कल दी डेट जिहड़ी सी उहदे विच 60 सी ते अज दे विच जिहड़ी सी 50 के करीब हो चुकी है। उस तो अगे किवें चलदी है ये असीं नहीं कह सकते, लेकिन इत्थे मैं आके एक गल जरूर कह देना चाहुंदा कि साडी गिनती होर भी वध जांदी जे सरकार 18 तो प्लस कर दिंदी। असी जिहड़े कैंप लगाए ने वो केवल 45 प्लस के विच लगाए और ये नाल दूजी गल ये सी कि जिन्हां नूं सैकंड डोज देनी सी, जिन्हां नूं पहला सर्टिफिकेट ये गौरमेंट दे चुकी है, उन्होंने इसकी डेट 28 दिन रखी सी। उस तो बाद इनक्रीज़ करके 42 दिन कर दी गई, लेकिन हुण ये 84 दिन कर दी गई। और मैं इत्थे हक सच की गल दे बारे गल करांगा कि मेरी समझ तो अजे तक ये गल नहीं आई कि की कारण है कि जिहड़ी 28 तो 42 कर दी गई तो 42 तो 84 दिन कर दी गई। जां तां मैं समझना कि साडी हिंदुस्तान की सरकार जिहड़ी है वो विफल नहीं कि लोकां तक हर एक नूं वैक्सीनेशन जिहड़ी है वो सही तरीके नाल पहुँचा सके, जां इन्हां नूं अपने कम्मां ते भरोसा ने। मेरी कल डॉक्टर मनजीत सिंह, डॉक्टर अमरोज सिंह उन्हां दे नाल गलबात हुई और उन्होंने मैं एक सवाल भी किया ये उत्ते कि ये की कारण है कि तुसी इहदा टाइम पीरियड एक्सटेंड कर रहे हो और जिहदे विच कोई सवाल का जवाब प्रॉपर नहीं दिता गया। जदों कि यूके दे अंदर जिहड़ा पहला टाइम पीरियड 12 वीक सी उसनूं उन्होंने 8 वीक कर दिता गया। उस सरकार नूं लोड़ है अज साडे कनेडा दे विच 3.5 करोड़ की आबादी दे विच उन्होंने 35 करोड़ की वैक्सीनेशन की है, अपने कोल कंट्रोल किया होया। और उस ही तरह दूजे पासे अमेरिका वर्गा कंट्री जिसकी आबादी 22 तो 25 करोड़ है उन्होंने भी 35 करोड़ की वैक्सीनेशन अपने कोल स्टोर की है। पर फिर भी मैं मुबारकबाद देना सैक्टर 16 के जनरल हॉस्पिटल की, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की कि जिन्हों ने ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कास्ट मुहैया करा रहे हैं। एक सवाल इन्होंने होर बड़ा वधिया किया कि तुहाडे अपने उपराले की ने ते लोकां दे विच इसदा रुझान की है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं ये दस देना चाहना कि अज जिन्होंने सैकंड डोज लगनी सी वो भी साढ़े कोल बहुत सारे रेजिडेंट आए
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 18+ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲੀਟਰੇਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਕੌਣ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ NGO ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਈਸ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ 18+ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ MLA ਮਿਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਖਾਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਹੂਤੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 135 ਔਰ 140 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 600 ਕਰੋੜ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ 56 ਇੰਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਰਾ ਦਈਏ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਕਟਰ 40 ਸੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ? ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਰੂਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਪਊ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਨ ਰੋਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 40 ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇ ਲੋਕ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਔਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੋਨੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 18 ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਔਰ 45 ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੌਨਸਨ ਹੈ, ਸਪੁਟਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 250 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਹੈ। ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਉਨੇ ਫੁੱਕਾ ਪਕਵਾਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤੰਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਔਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ 4500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ NGO? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ 1800 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 8% ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਰ 8% ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਗੋਂ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਉੱਭਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ।